జీటీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం. నా పేరు రమాగన్ రెడ్డి. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు చూద్దాం. ఆల్ ఇండియా రీసెర్చ్ స్కాలర్స్ సమ్మిట్ 2025 లో పాల్గొన్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఆర్థిక సంస్కరణలతో దేశం అభివృద్ధి పదంలో ముందంజంటూ ప్రసంగం. తీరంలో లూలు మాల్ నిర్మాణం చట్ట వ్యతిరేకం. విలేకరుల సమావేశంలో మాజీ మంత్రి బొత్స ఆరోపణ. సంక్షేమమే లక్ష్యంగా ముస్లిం మైనారిటీలకు ప్రత్యేక పథకాలు. ప్రభుత్వ ఇఫ్తార్ విందులో కమిషనర్ సంకభ్రత భాగ్జితో కలిసి పాల్గొన్న జిల్లా కలెక్టర్ యమన్ హరేంద్ర ప్రసాద్. ఐఐటి మద్రాసులో జరిగిన ఆల్ ఇండియా రీసెర్చ్ స్కాలర్ సమ్మిట్ 2025 లో పాల్గొన్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు యువ నైపుణ్యాలను కొనియాడుతూ చేసిన ప్రసంగంతో యువత కేరింతలు కొడుతూ కరచాధ్వనులతో తమ అభిమానాన్ని చాటారు. ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని నెంబర్ 1 స్థానంలో నిలిపేందుకు తాము ఎంతగానో శ్రమిస్తున్నామని, యువత ప్రోత్సాహంతో అది తప్పకుండా సాకారమవుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. అన్ని రంగాల్లో రాష్ట్రాన్ని ముందంజలో నిలపాలన్న లక్ష్యంతో తాము అడుగులు ముందుకు వేస్తున్నామని చెప్పుకొచ్చారు. ఆర్థిక సంస్కరణలతో భారతదేశం అభివృద్ధిలో ముందంజలో ఉందని ప్రసంగించారు. Good afternoon everyone. When we decided to have the ARSS at this point of time, the technology for our country, and here we have a person who has built from scratch a great Cyberabad, which we are all proud of. And we, like you, I am also very eager to listen to his great scintillating story. And let us now invite the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh with a standing ovation. I am seeing your enthusiasm now. You are capable of innovating anything, not only for India, for global community. First time I missed to come here earlier. First time I came to IIT Madras because of Kamakoti. I really appreciate him. He is a man of vision. Not only man of vision, persuasion. I have seen so many people. He is first of its kind to pursue things. That is the success of IIT Madras. Not only he, all members of the dais and faculty members. Amazing experience. I am proud of you. All IIT Madras, not only faculty, students also. One of the best premises you are able to create. I really appreciate you. Today, I am here. My warm greetings to all esteemed faculty members, brilliant students. Future is yours, all brilliant students. And visionary alumni of IITs. Today, All India Research Scholars Summit 2025. Nearly 3,000 people are here, basically PhD scholars, academicians, innovators, industry leaders. You are all seeing India now. World is watching India. I don't have any doubt, future is ours. By seeing your enthusiasm, it has been reinforced. I am very confident tomorrow belongs to us. This IIT, we have to talk about IIT Madras, how it is happening. Number 1 in NIRF overall, 9 years in engineering, and also from 285 world ranking they have reached now 227. I am confident in the near future it will come below 200. Ultimately, it is going to come below 100. Globally, it is going to happen. And also, very good models.
They are messaging. Just now I spoke to them. What are all the new ideas I am having, everything they are doing. I really appreciate them. Nowadays, not coming to IIT Madras, you can become more brilliant by taking courses from IIT on virtual, online courses also they are providing. They are disseminating information, knowledge in a big way. I really, because of this, if you see, startups like Agnikul Cosmos to MindGrow Technologies, they are placing India on the global map in space and semiconductors. Startup is very nearer to me. They are having very clear goal, 100 startup initiative with venture capital valued 45,000 crores and also 80% survival rate. Always we are talking about how much money they are going to get after completing the courses. This is one place we are talking about startup. While going out, you are going as an entrepreneur. That is the biggest contribution from this university. I really appreciate them. విశాఖ ఉక్కులో తొలగించిన కాంట్రాక్ట్ కార్మికులను విధుల్లోకి తీసుకోవాలని, అన్యాయపు తొలగింపు ఆపాలని ఉక్కు కాంట్రాక్ట్ కార్మికులు ఒకరోజు టోకెన్ సమ్మెను చేపట్టారు. స్టీల్ అఖిలపక్ష కాంట్రాక్ట్ కార్మిక సంఘాల పిలుపు మేరకు ఉక్కు కాంట్రాక్ట్ కార్మికులు సమ్మెలో పాల్గొన్నారు. యూనియన్ నాయకులు మాట్లాడుతూ విశాఖ ఉక్కులో తొలగించిన కాంట్రాక్ట్ కార్మికులను వెంటనే విధుల్లోకి తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. విశాఖ ఉక్కు ప్రైవేటీకరణ నిర్ణయాన్ని తీసుకున్న కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆ నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకోవాలని అన్నారు. కార్యక్రమంలో అఖిలపక్ష కాంట్రాక్ట్ కార్మిక సంఘాలు, కాంట్రాక్టు కార్మికులు పాల్గొన్నారు. ఏవైతే కార్మిక సంఘాలు వాళ్ళ కోసం పిలుపునిచ్చాయో దానికి కట్టుబడి ఫేస్ స్కాన్ వేయడం మానేశారు. అదేవిధంగా విధుల్లోకి వెళ్లకుండా విధులను బహిష్కరించి హెచ్ఓడి ఆఫీస్ దగ్గర ధర్నా చేస్తూ నిర్వహిస్తున్నారు. ఈరోజు స్టీల్ ప్లాంట్ మేనేజ్మెంట్ ఎంత మొండిగా వ్యవహరిస్తుందో, జీతాలు ఇవ్వకపోయినా సరే కార్మికులందరూ పనిచేస్తున్న తరుణంలో కార్మికులందరినీ తొలగించి బయటను పెట్టేయాలని చెప్పి ఆలోచన ఈ ఒక మేనేజ్మెంట్ చేసింది. అదేవిధంగా మొన్న ఆర్ఎల్సీ దగ్గర మొన్న మీటింగ్ అయింది. నిన్న మేనేజ్మెంట్ చర్చలు చేశారు. వాళ్ళకి అవకాశం కూడా ఇచ్చాము. సార్, మీరు బయోమెట్రిక్లో 240 మందిని రీప్లేస్మెంట్ చేయండి, లేని ఎడల మీరు ఏదైతే మెడికల్ పేరుతో భయాందోళన చేస్తున్నారో ఆ మెడికల్ అవాయిడ్ చేయండి అని చెప్పడం జరిగింది. దాన్ని వాళ్ళు తాత్కాలికంగా మేము అవాయిడ్ చేస్తామని చెప్పారు. తాత్కాలికంగా అవాయిడ్ చేసినా పర్వాలేదని చెప్పేసి మేము ఒప్పుకునే తరుణంలో ఈ యొక్క మేనేజ్మెంట్ దానికి కూడా ఎగ్రీ అవ్వకుండా, వాళ్ళు పెట్టుకున్న పాయింట్లుగా వాళ్ళు ఎగ్రీ అవ్వకుండా చేతులు పైకి చూపించి మా పైన స్టీల్ సెక్రటరీ గారు ఉన్నారు, వాళ్ళతోనే మాట్లాడి ఈ పని చేయగలం తప్ప మేము ఎటువంటి సాయం మీకు చేయలేము, మీకు నచ్చిన పని మీరు చేసుకోండి అనే తరుణంలో వ్యవహరిస్తున్నారు. అంటే ఈ స్టీల్ ప్లాంట్ని ఏ విధంగా వీళ్ళు నడిపించే ఉద్దేశం లేదని అయితే మటుకు మాకు అనిపిస్తుంది. విశాఖ చెన్నై షాపింగ్ మాల్ వినియోగదారులను ఆకట్టుకునేలా ప్రత్యేక ఆఫర్లతో దూసుకెళ్తుంది. రంజాన్, ఉగాది పర్వదినాల సందర్భంగా మాల్ కిటకిటలాడుతుంది. సామాన్యుల నుండి సంపన్నుల వరకు అందరికీ అందుబాటు ధరల్లో నాణ్యమైన వస్త్రాలను అందిస్తున్న చెన్నై షాపింగ్ మాల్లో నిండిన సందడిని మా ప్రతినిధి ప్రసాద్ వివరిస్తారు. విశాఖలో ప్రారంభించినటువంటి అతి తక్కువ సమయంలోనే ది బెస్ట్ షాపింగ్ మాల్గా పేరుగాంచినటువంటి చెన్నై షాపింగ్ మాల్ ఈరోజు ఉగాది, రంజాన్ మాసానికి సంబంధించి పూర్తి హడావిడిగా కనిపిస్తోంది. ఎక్కడ చూసినా సరే వినియోగదారుల హడావిడితో ఇటు చీరల ఎంపిక కావచ్చు, లేదంటే మగవారి దుస్తులు కావచ్చు, ఎక్కడ చూసినా సరే హడావిడిగా కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే తక్కువ ధరకి ఒక నాణ్యమైనటువంటి వస్త్రాలు దొరికే వస్త్ర లోకంగా ఈ చెన్నై షాపింగ్ మాల్ పేరుగాంచింది. కాబట్టి అయితే ఈ పండుగ సీజన్లో ఎటువంటి ఆఫర్లు పెట్టారనే విషయం ఈరోజు మేనేజర్ సోమేష్ గారిని అడిగి తెలుసుకుని ప్రయత్నించేద్దాం. సార్, ఎటువంటి ఆఫర్స్ పెట్టారు? చెన్నై షాపింగ్ మాల్ ప్రత్యేకత ఏంటి? ముందుగా మా యొక్క కస్టమర్లందరికీ కూడా ఉగాది మరియు రంజాన్ శుభాకాంక్షలు అండి. ఈ అతి తక్కువ కాలంలోనే మమ్మల్ని ఇంత మార్కెట్లో ఇంత బాగా ఆదరించి అంతా చేసినందుకు మా యొక్క వినియోగదారులందరికీ కూడా చాలా నమస్కారాలు అండి. చాలా రుణపడి ఉన్నాము.
అలానే మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఈ ఉగాది రంజాన్ సందర్భంగా మన దగ్గర అయితే స్పెషల్ ఆఫర్స్ అనేవి నడుస్తున్నాయండి. కేవలం అతి తక్కువ ధరలకే, అంటే 1000 రూపాయల కొనుగోలు దగ్గర నుంచి 50,000 కొనుగోలు వరకు కూడా ప్రతి ఒక్కరికి, ప్రతి సామాన్యుడికి అందుబాటులో ఉండేలాగా గిఫ్ట్లన్నీ పంపిణీ చేస్తున్నామండి. అలానే మన దగ్గర అతి తక్కువ ధరలోనే చీరలు అనేవి కానీ, పెట్టుబడులకు కానీ, పిల్లలకు కానీ, పెద్దవాళ్ళకి కానీ అందరికీ దొరుకుతాయండి. ఎందుకంటే మా మధ్యలోని ఎక్కడైతే మేము మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మేము ఓన్గా చేసుకుంటున్నాము, సో దానివల్ల ఏంటంటే మా మధ్య మళ్ళీ వేరే మా దళారులు అనేది లేకుండా ఎక్కడైతే తయారీ అవుతుందో అక్కడి నుంచి డైరెక్ట్గా ప్రతి ఒక్క కస్టమర్కి అందేలాగా చూస్తున్నామనండి. అందు గురించి మా యొక్క అతి తక్కువ ధరలకే ప్రతి ఒక్కరికి, ప్రతి సామాన్యుడికి అందుబాటులో ఉండేలాగా ఈ అవకాశం అనేది కల్పిస్తున్నామండి మేమందరికీ. విశాఖపట్నంలో కాంపిటేటివ్ సెషన్ నడుస్తుంది కాబట్టి చెన్నై షాపింగ్ మాల్ ఆదరణ ఏ విధంగా ఉంది, ఎందుకని చెన్నై షాపింగ్ మాల్కి రావాలని మీరు వినియోగదారులకు ఏం చెప్తారు? మా వినియోగదారులకు ఆల్రెడీ మా గురించి బ్రాండ్ ఆల్రెడీ మార్కెట్లోకి వెళ్ళిపోయిందండి. కాంపిటేటివ్ పరంగా కూడా పోల్చుకుంటే ప్రతి ఒక్కరికి డెఫినెట్గా మేమే నెంబర్ 1 చెప్తామండి. ఎందుకంటే మాకు లభించిన అతి తక్కువ కాలంలోనే లభించిన ఆదరణ అటువంటిదండి. ప్రతి ఒక్క కస్టమర్ కూడా తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే ఒకప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు అందుబాటులోనే వాళ్ళకి ఏంటంటే రేట్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఇలా ఇవేమి దానివల్ల ఇది అవుతుందండి. సో మా దగ్గర ఏంటంటే ప్రతి తక్కువ ధరకే రావటం వల్ల మౌత్ పబ్లిష్ అండి. మేము పెద్దగా మార్కెటింగ్ అది ఏం చేయలేదు. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే ఒక కస్టమర్ నుంచి ఒక కస్టమర్ చెప్తారో పక్కాగా అది మార్కెట్లోని వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళైనా కానీ ఆ యొక్క సంస్థ అనేది ప్రతి కస్టమర్కి తెలుస్తుందండి. సో దానివల్ల మాకు విశాఖ ప్రజలందరూ కూడా బాగా ఆదరించారండి. మా యొక్క ధరలే మా మెయిన్ కాన్సెప్ట్ అండి. ఎందుకంటే అందుబాటులో ప్రతి సామాన్యుడికి కూడా ఈ రోజుల్లో నిత్యావసర సరుకులు కూడా పెరిగిపోతున్నాయండి. అలాంటిది వస్త్ర ప్రపంచంలోని దీని నెంబర్ 1గా మేము ఎదిగానంటే అది మా యొక్క ధర, మా విశాఖ ప్రజలు మమ్మల్ని ఆదరించిన తీరు అటువంటిదండి. విశాఖ ప్రజలకు కానీ చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రాంతాల ప్రజలకి చెన్నై షాపింగ్ మాల్ తరఫున మీరు ఎటువంటి సలహా సూచనలు ఇస్తారు? సలహా సూచనలు అంటే ప్రజలందరూ బాగుండాలండి. అలాగే అతి తక్కువ ధరలోనే మేము ఇంకా విస్తరించబోతున్నాము. ఈ యొక్క ఇదంతా కూడా ఇంకా మేము విస్తరించబోతున్నాము. అలాగే ప్రజలందరూ కూడా ఇంకా ముందు మమ్మల్ని ఆదరిస్తారని కోరుకుంటున్నామండి. ప్రతి ఒక్కరూ మీరు ఒకసారి వచ్చి మా యొక్క ఈ షాపింగ్ మాల్కి వచ్చి మీరు షాపింగ్ చేస్తే మళ్ళీ ఇక్కడికే రావాలని కోరుకుంటారండి. ఎందుకంటే అంత తక్కువ ధరలు మేము అందరికీ కూడా ఆదరిస్తున్నాము. అంత తక్కువ ధరలు మేము ప్రతిదీ కూడా అందిస్తున్నామండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఇది చూసాం కదా, చెన్నై షాపింగ్ మాల్ ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఎక్కడైతే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జరుగుతుందో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ దగ్గర నుంచి డైరెక్ట్గా స్టోర్కి, అంటే మధ్యలో ఎక్కడ కూడా దళారులు కానీ ఎక్కడ బ్రోకర్స్ లేకుండా డైరెక్ట్గా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ దగ్గర నుంచి చెన్నై షాపింగ్ మాల్కి వస్తున్నటువంటి కారణంతో ఇంత తక్కువ నాణ్యమైనటువంటి ధరలకి ఇక్కడ వస్త్రాలు అయితే కనుక అందుబాటులో ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. అయితే కనుక ఎక్కడ కూడా కస్టమర్స్ కూడా ఎక్కడ కూడా ఒకసారి షాపింగ్ మాల్ విజిట్ చేస్తే తప్పకుండా రెండోసారి లేదా మూడోసారి కూడా ఇదే షాపింగ్ మాల్కి వచ్చి వస్త్రలోకాన్ని అనుభవించి తప్పనిసరిగా వస్త్రాలు కొనుగోలు చేసుకుని వెళ్తారని చెప్పి ఒక నమ్మకాన్ని అయితే కనుక సిబ్బంది కూడా వ్యక్తం చేస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ఏదైనప్పుడు కూడా రంజాన్ అదేవిధంగా ఉగాది మాసాల్లో షాపింగ్ మాల్ అంటే ముందుగా అందరికీ గుర్తొచ్చే విధంగా చెన్నై షాపింగ్ మాల్ రూపాంతరం చెందిందని చెప్పుకున్నటువంటి శక్తి లేదని తెలుస్తుంది. కెమెరామెన్ సూర్యబాబుతో ప్రసాద్, జీటీవీ న్యూస్, విశాఖపట్నం నుంచి. గాజువాక జీవీఎంసీ 67వ వార్డు కొత్త గాజువాక బొజ్జన్నకొండ గ్రామ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో నూకాంబిక అమ్మవారి జాతర మహోత్సవాల్లో భాగంగా సారి ఊరేగింపు ఘనంగా నిర్వహించారు. మహిళలు తమ ఇళ్లలో తయారు చేసిన వివిధ రకాల పిండి వంటకాలను పల్లాలతో తీసుకువచ్చి అమ్మవారికి నైవేద్యంగా సమర్పించారు. అనంతరం గ్రామ పురవీధుల్లో మహిళలు ఊరేగింపు జరిపారు. అధిక సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొని అమ్మవారికి పసుపు కుంకుమలు సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. ఉత్తరాంధ్ర భక్తుల ఇలవేల్పు నూకాలమ్మ పండుగను పురస్కరించుకొని 9 రోజులు మాలధారణ చేసి పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు. శ్రీ శ్రీ దుర్గా నూకాంబిక దేవాలయం 67వ వార్డు గాజువాక కృష్ణనగర్ బొజ్జన్నకొండ గ్రామంలో 27వ తారీఖున లక్షవారం అనగా అమ్మవారి సారి ఊరేగింపు కార్యక్రమం జరగబడింది. కావున బొజ్జన్నకొండ వీర మహిళలందరూ కూడా అమ్మవారి సారీ సమర్పించి ఆ యొక్క కార్యక్రమం జయప్రద చేశారు. అదేవిధంగా 28వ తారీఖున నూకాలమ్మ తల్లి జీవిత చరిత్ర కార్యక్రమం జరగబడుతుంది. అదేవిధంగా 29వ తారీఖున అమ్మవారి ఉత్సవ విగ్రహం ఊరేగింపు, ఘటాల ఊరేగింపు కార్యక్రమం జరగబడుతుంది. కావున ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి భక్తులు 50 మంది విచ్చేసి ఈ యొక్క కార్యక్రమం జయప్రద చేస్తారని మరి కోరుకుంటున్నాం. రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్యం మంట కలిసిపోతుందని, స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణంలో జరగాల్సిన ఎన్నికల్లో అడ్డదారులు తొక్కుతూ ఎలాగైనా గెలవాలన్న చెడు తలంపులతో కూటమి నేతలు కుయక్తులు పన్నుతున్నారని వైసీపీ ఎమ్మెల్సీ లీలా అప్పిరెడ్డి అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు.
ఏ ఎన్నిక జరిగినా, ఎంత చిన్న ఎన్నిక జరిగినా ఆ ఎన్నికల్లో ఏదో ఒక విధంగా అడ్డదారిలో గెలవాలనే తలంపుతో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు రచించినటువంటి రాజ్యాంగం, ఆ రాజ్యాంగ స్ఫూర్తిని పక్కకు నెట్టి అడ్డదారిలో గెలవాలనే ఆలోచనతో ముందుకు సాగుతున్నటువంటి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం, తెలుగుదేశం పార్టీ, దానికి సంబంధించినటువంటి కూటమి నేతలందరినీ కూడా నేను ఈ సందర్భంగా అడగదలుచుకున్నా. ఇవాళ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి ఎన్నికల ప్రక్రియ చూసిన తర్వాత ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజాస్వామ్యవాదులు మాత్రమే కాదు, దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజాస్వామ్యవాదులందరూ కూడా ఇవాళ ఏమిటి కర్మ, ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి పట్టినటువంటి కర్మ ఏంటని అడుగుతా ఉన్నారు. రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్యం ఉండదా? ప్రజాస్వామ్య విలువలు ఉండవా? ప్రజాస్వామ్య ఎన్నిక ద్వారా ఎన్నికైనటువంటి సభ్యులు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవడానికి అవకాశాలు లేవని అనేక మంది మిత్రులు ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా అడుగుతా ఉంటే నాకు గుర్తుకొస్తా ఉంది, 2 దశాబ్దాల కిందట బీహార్లో ఏ విధమైనటువంటి తుపాకీ సంస్కృతి ఉంటుందో, భయపెడతామో, బెదిరించడమో, ఈ 2 కాకపోతే దాడులు చేయటమో, అది కూడా కాకపోతే ఇవాళ మరో కొత్త మార్గాన్ని ఎంచుకొని అధికార యంత్రాంగాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని ఎవరైతే గెలిచినటువంటి వ్యక్తులు ఉన్నారో వారిపైన అనేకమైనటువంటి అక్రమ కేసులు బనాయించి ఏదో ఒక విధంగా వారిని భయపెట్టి బెదిరించి తమకు అనుకూలంగా ఓటు వేయించుకోవడం కోసం చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నాలు చూస్తూ ఉంటే నిజంగా బాధ కలుగుతూ ఉంది. ఎందుకంటే మాటలు చూస్తే మీరు చూస్తూ ఉన్నారు. నేను ఎందుకంటే ఇవాళ మీ ద్వారా రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలకు కూడా ప్రజాస్వామ్యవాదులతో పాటుగా ప్రజలు కూడా గమనించమని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. మీరు ఏం చెప్తా ఉన్నారు? చంద్రబాబు నాయుడు గారు 40 సంవత్సరాల ఇండస్ట్రీ, 3 సార్లు ముఖ్యమంత్రి, ఈ రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని నేను తప్ప ఎవరు కూడా కాపాడలేరు, దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లరే ఆయన మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటలు ఈ మధ్యకాలంలో చూసాం. ఏ రాజకీయ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులైనా కూడా వాళ్ళు మా పార్టీలోకి రావాలంటే వాళ్ళు రాజీనామాలు చేసిన తర్వాతనే, వాళ్ళ పదవుల్ని త్యజించిన తరువాతనే మా పార్టీలో చేర్చుకుంటామని ఆయన మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటలు, ఆయన చేస్తున్నటువంటి చేతలు చూస్తూ ఉంటే ఎక్కడైనా కూడా కనీసమైనటువంటి పొంతన ఉందా అని అడుగుతా ఉన్నా. ఎందుకు ఇంత దౌర్భాగ్యమైనటువంటి రాజకీయాలు? ఇవాళ మొన్న జరిగినటువంటి ఎన్నికలు చూసినా, మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో చూసినా, లేదా ఈ రోజు జరుగుతున్నటువంటి మండల, జిల్లా పరిషత్ ఎన్నికలకు సంబంధించి చూసినా చిన్న ఎన్నికలు. ఈ ఎన్నికలతో రాష్ట్ర భవిష్యత్తు మారిపోదు. ఈ ఎన్నికలతోనే పార్టీలు మనుగడ ఆధారపడినటువంటి పరిస్థితులు కూడా లేవే. అయినా కూడా ఎందుకు ఇంత తాపత్రపడతా ఉన్నారు? అడ్డదారిన అధికారాన్ని తీసుకోవాలి ఎందుకు మీరు భావిస్తా ఉన్నారని చెప్పిన ఈ సందర్భంగా అడుగుతా ఉన్నా. మీరు చెప్పినటువంటి మాట, రాజీనామాలు చేసే రావాలని మీరు మాట్లాడినటువంటి మాటలు ఏ మూలకెళ్ళాయని అడుగుతా ఉన్నా. ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఈ రాష్ట్రంలో ఏ దిశగా మీరు తీసుకెళ్లాలనే ఆలోచనతో ముందుకు సాగుతున్నారని అడుగుతా ఉన్నా. ఇవాళ రాష్ట్రంలో 52 చోట్ల ఎన్నికలు జరిగాయి. 52 చోట్ల ఎన్నికలు జరిగితే 52 చోట్ల కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంపూర్ణమైనటువంటి మద్దతు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో మీరు ఏ విధంగా గెలవాలని కోరుకుంటా ఉన్నారు? ఏ పార్టీ సింబల్ పైన గెలిచినటువంటి వ్యక్తులు మీ పార్టీ అభ్యర్థులుగా ప్రకటిస్తా ఉన్నారు? దయచేసి ఆలోచన చేయాలా. విశాఖపట్నం బీచ్ కు సమీపంలో దాదాపు 2000 కోట్ల విలువైన ప్రభుత్వ భూమిని కూటమి ప్రభుత్వం ఏకపక్షంగా లూలు మాల్ కు దారాదత్తం చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తోందని శాసనమండలి ప్రతిపక్ష నేత బొత్స సత్యనారాయణ మండిపడ్డారు. విశాఖపట్నం క్యాంపు కార్యాలయంలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వ భూములను ప్రైవేట్ సంస్థలకు లీజుకు ఇచ్చే సందర్భంలో పాటించాల్సిన నిబంధనలను పాతర వేస్తూ ఏకంగా 99 ఏళ్లకు లీజుకు ఇచ్చేందుకు సిద్ధపడటం వెనుక మతలబులు ఏమిటని ప్రశ్నించారు. అంతేకాకుండా ఏకంగా 170 కోట్ల విలువైన రాయితీలను కూడా సదరు సంస్థకు ఇచ్చేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం తెగబడిందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
అని ఒకటి చూశాను. అది కూడా ఆ సంస్థకి ఇచ్చింది 33 సంవత్సరాలు లీజుకి ఇవ్వాలని, 33 సంవత్సరాలు కాదు 99 సంవత్సరాలు లీజుకి ఇవ్వాలని, ఎకరాకి 50 లక్షల రూపాయలకి లీజుకి ఇవ్వాలని. దాంట్లో వాళ్ళు చేసే కట్టడాలు సినిమా హాల్స్, రెస్టారెంట్లు, కన్వెన్షన్ సెంటర్లు ఇవి. ఆలోచించమని అడుగుతున్నాను మీ ద్వారా రాష్ట్ర ప్రధానికాన్ని, ముఖ్యంగా మా ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతంలో ఈ ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంత ప్రజలందరినీ కూడా. సినిమాలు కట్టడానికి, రెస్టారెంట్లు కట్టడానికి, కన్వెన్షన్ సెంటర్కి, బీచ్ పక్కనున్న ఎకరా సుమారు 100 కోట్ల రూపాయలు తక్కువ లేకుండా చేస్తున్న 1300 కోట్ల రూపాయల ఆస్తిని ఒక ప్రైవేట్ సంస్థకి లీజుకి ఇవ్వడం అనేది సమంజసమా ఆలోచించమని కోరుతున్నాను. ప్రభుత్వం అట్టాసంగా చెప్పింది ఎన్నికల ముందు మేము సంపద సృష్టిస్తామని. ఇది సంపద సృష్టిలో భాగమా అని అడుగుతున్నాను. ఇదేనా సంపద సృష్టించమంటే? ప్రభుత్వం ఉన్న 100 కోట్ల వేల కోట్ల ఆస్తిని 99 సంవత్సరాలకి పారదర్శకత లేకుండా ఒక సంస్థకి ఇవ్వడం అనేది ఎంతవరకు సంబంధించి ఆలోచించమని కోరుతున్నాను. నిజంగా మీకు చిత్తుంటే ఇగో ఇక్కడ ఈ భూమి ఉంది, దీన్ని ప్రభుత్వం అభివృద్ధి చేయదలుచుకుంది, ప్రభుత్వంకి దీని మీద రెవెన్యూ జనరేట్ అవ్వాలి, ఎవరు వస్తారు, ఏ సంస్థ వస్తారు రండి అని ఓపెన్గా మీరు ప్రకటించాలనేది మా డిమాండ్. దాన్ని బట్టి ఆలోచన చేసుకోవాలి. అది లేకుండా పూర్వపరాలతో ఉన్న మీకున్న పద్యాలతో మరి 1300 కోట్ల రూపాయలు తక్కువ లేకుండా ఉన్న ఆస్తిని సంవత్సరానికి 6 కోట్ల రూపాయలు లీజుకి ఇవ్వడం అనేది ఎంతవరకు న్యాయమో ధర్మమో, దీంట్లో ఉన్న మతలబ్ ఏంటో రాష్ట్ర ప్రధానికాన్ని ఆలోచించమని కోరుతున్నాను. పెందుర్తి మండలం చిన్నముసిడివాడ 97వ వార్డు పరిధిలో ఉన్న ఆక్సిజన్ డిఫెన్స్ కాలనీలో 166 సర్వే నెంబర్లో ప్రభుత్వ భూములు, గడ్డలు ఆక్రమణలు చేస్తున్న వారిపై స్థానిక కాలనీ ప్రజలు పెందుర్తి తహసీల్దారు, రెవెన్యూ సిబ్బందికి ఎన్నిసార్లు ఫిర్యాదు చేసినప్పటికీ వారు నిమ్మకు నీరెత్తినట్టు వ్యవహరిస్తున్నారని రాష్ట్ర ప్రగతిశీల మహిళా సంఘం ప్రధాన కార్యదర్శి ఎం లక్ష్మి నిప్పులు చెరిగారు. ఆక్సిజన్ డిఫెన్స్ కాలనీలో జరుగుతున్న ప్రభుత్వ భూముల ఆక్రమణలను తక్షణమే అడ్డుకోవాలని కోరుతూ కాలనీలో ప్రగతిశీల మహిళా సంఘం నాయకులు ఆధ్వర్యంలో నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా లక్ష్మి మాట్లాడుతూ భూ ఆక్రమణదారులు ఈ కాలనీలో దర్జాగా ప్రభుత్వ భూములను ఆక్రమిస్తుంటే రెవెన్యూ అధికారులు స్పందించకపోవడం బాధాకరమన్నారు. ఈ కాలనీలో ఆక్రమణలకు అడ్డుకట్ట వేసే వరకు కాలనీ ప్రజలకు ప్రగతిశీల మహిళా సంఘం అండగా నిలుస్తుందని అన్నారు. అక్రమ నిర్మాణాన్ని తొలగించే వరకు ప్రగతిశీల మహిళా సంఘం ఆధ్వర్యంలో నిరసన కార్యక్రమం చేపడతామని హెచ్చరించారు. రెవెన్యూ జీవీఎంసీ సిబ్బంది ఆక్రమణదారులకు కొమ్ము కాస్తున్నారని ఆరోపించారు. కొంతమంది ఆక్రమణదారులు గడ్డలు మూసేసుకుంటూ వచ్చారు. ఇటువైపు నుంచి మొత్తం కూడా ఈ బుర్రా రాజేష్ అతను ఈ రోడ్డును ఆక్రమించేసి, ప్రభుత్వ స్థలాన్ని ఆక్రమించేసి, గడ్డను కూడా ఆక్రమించేసి వెళ్ళిపోతున్నాడు. తద్వారా ఇప్పటికీ వాళ్ళ సెల్లార్లన్నింటిలో నీళ్లతో నిండిపోతున్నాయి. మరి మేము ఎలా ఉండాలి, ఇక్కడ నివాసం ఉండాలనే దాంతో గ్రామస్తులందరూ కూడా ఈ జరుగుతున్న అక్రమ నిర్మాణాల గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఇదంతా గ్రామ స్థలం సంబంధించిందండి. ఈ గ్రామ స్థలానికి సంబంధించింది బుర్రా రాజేష్ గారు తండ్రి కనుక అనుకున్నప్పుడు దానికి సంబంధించిన ఆయన ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నారు ఏమని, అటువైపు ఈస్ట్ 80 గజాలు ఆయన పొజిషన్ తీసుకున్నాడు. ఈస్ట్ 80 గజాలు పొజిషన్ తీసుకుంటున్నప్పుడు గతంలో సర్వే వారు ఇక్కడ ఆయన ఇక్కడే ఉన్నారు, మా ఎదురుగానే ఉన్నారు, చెప్పండి. సర్వే ఇక్కడ ప్రభుత్వ భూమిని బోర్డు పెట్టింది ఎవరు? రెవెన్యూ వారు సర్వే చేసి ఇదంతా ప్రభుత్వ భూమిని బోర్డు పెట్టి వెళ్ళారు. బోర్డు పెట్టి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళ ఇంట్లో సగభాగం కూడా పోతుందని చెప్పిన తర్వాత అందులో 80 గజాలు ఈస్ట్ వైపు ఆయన పొజిషన్ తీసుకున్నారు. అది ఎట్లా అవుతుంది? అదే విధంగా
దగ్గర చూడ 30 గజాలు మీరు చూస్తూనే ఉన్నారు. ఈ బిల్డింగ్ అంతా పొజిషన్ తీసుకున్నారు ఆయన. ఏనాడు రాని పోలీసులు ఈ రోజు వాళ్ళకి సంబంధించిన దాంట్లో కింద కొట్టేస్తే పైన ఎందుకు కడతామని చెప్పేసి అడగడానికి వచ్చిన వాళ్ళని ప్రశ్నించడానికి మాత్రం ఈరోజు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వచ్చి మాట్లాడటం అంటే ఇది ఒక బయాస్ గా వాళ్ళ పక్షపాతంగా ఉన్నారని చెప్పడానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ. కాబట్టి వెంటనే రెవెన్యూ వారు స్పందించాలి. ఇది గ్రామానికి ముంపుకు సంబంధించిన విషయం. భవిష్యత్తులో చాలా గడ్డలు మూసేసి మొత్తం రోడ్లన్నింటిని ఆక్రమించేసి బొమ్మడ స్థలాన్ని ఆక్రమించేసి వాళ్ళు ఎక్స్టెన్షన్ చేసుకుంటూ ఇంకొక వ్యక్తికి అది బదలాయిస్తున్నామని చెప్తున్నారు. వాళ్ళకి అసలు ఎవరికి హక్కు ఉందో, అసలు ఎంత స్థలాన్ని కొనుక్కున్నారో, ఎవరి స్థలాన్ని కొనుక్కున్నారో వీటన్నిటి సర్వే చేసేదాకా ఇక్కడ జరుగుతున్న నిర్మాణాలను ఆపి సమగ్ర సర్వే చేసి ఎవరు హక్కుదారులు అయితే ఆ హక్కును సంబంధించి నిలబెట్టడానికి వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలి. కానీ ఎంఆర్ వారు స్పందించకుండా ఉంటున్నారు. చాలా అన్యాయం అయింది. ప్రభుత్వం లాండ్ ప్రాబ్లం రైజ్ అయ్యే పరిస్థితి ఏర్పడింది. అయినప్పుడు ఎంఆర్ గారు నిమ్మకి నీరెత్తినట్లు ఉన్నారు. ఇది సరైన పద్ధతి కాదు. ఇల్లు కొనుక్కున్న కాడి నుంచి మేము వచ్చిన 4 సంవత్సరాలకి పక్కన అతను వచ్చేటట్టు వచ్చిన కాడి నుంచి అంటున్నాడండి, ఇది ఎస్సీ కాలనీ కాదు, నువ్వు ఎస్సీ దానివి, నువ్వు మా మధ్యన ఉండడానికి ఏం లేదు, నువ్వు ఇల్లు అమ్ముకున్నా వెళ్ళిపోవాలి, అయితే ఖాళీ చేశాను, నువ్వు ఇక్కడ ఉండడానికి లేదు. 10 సార్లు నేను ఎక్కడికన్నా వెళ్తున్నా సరే, మార్కెట్కి వెళ్తున్నా, బజార్కి వెళ్తా, ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే నా వెనకాల వస్తాడండి. ఏ మాల్దానా, ఎక్కడ చూస్తే నువ్వు అక్కడ కనబడుతున్నావే, నేను ఉండడానికి ఏం లేదని అడిగాం కదా, నువ్వు ఎందుకు ఇక్కడ ఉంటున్నావే అని అడుగుతున్నాడండి. ప్రతి క్షణము మమ్మల్ని హింసిస్తున్నాడండి. దారంటే ఇవ్వడండి, దారిలో అడ్డుగా నిలబడిపోతున్నాడండి. ఏంటి నీకు ఇదే అని అడిగితే, ఇది మా ఇష్టం, మేము ఎక్కువ కులం వాళ్ళు, నువ్వు తక్కువ కులం దాన్ని, నువ్వు ఒకటి ఉండడానికి వీల్లేదని 10 సార్లు కనీసం చంటి పిల్లలు కూడా దారంటే వెళ్తుంటే దారి కట్టుగా నిలబడిపోతాడండి. విద్యుత్ సర్దుబాటు ఛార్జీలు, సర్ఛార్జీలు, ట్రూఫ్ ఆఫ్ ఛార్జీలు పేరుతో ప్రజలపై వేస్తున్న భారాలను తక్షణమే రద్దు చేయాలని కోరుతూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సిపిఎం పార్టీ ఇచ్చిన పిలుపులో భాగంగా ఈరోజు పోలమంబ ఆలయం ఎదుట ఉన్న విద్యుత్ కార్యాలయం ఎదుట ధర్నా జరిగింది. ఈ ధర్నాలో విద్యుత్ ఛార్జీల రద్దు చేయాలని, ట్రూప్ ఆఫ్ ఛార్జీల పేరుతో ప్రజలపై భారాలను వేయొద్దని, స్మార్ట్ మీటర్లు రద్దు చేయాలని, ఎస్సీ ఎస్టీలకు 200 యూనిట్ల వరకు ఉచితంగా అందించాలని, మురికివాడల్లో నివసిస్తున్న ప్రజలందరికీ ఆధార్ కార్డుతో విద్యుత్ కనెక్షన్లు ఇవ్వాలంటూ నిరసనకారులు నినాదాలు చేశారు. సిపిఎం కార్పొరేటర్ గంగారాం మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర కూటమి ప్రభుత్వం ప్రజలపై విద్యుత్ ఛార్జీల భారం మోపనని ఎన్నికల్లో హామీ ఇచ్చిందని గుర్తు చేశారు. కానీ నేడు ట్రూప్ ఆఫ్ ఛార్జీలు, సబ్ ఛార్జీలు, సర్దుబాటు ఛార్జీల పేరుతో అదనపు భారాలను మోపుతుందన్నారు. విద్యుత్ వాడకం కంటే ఈ ఛార్జీల మోత అధికంగా ఉందన్నారు. తక్షణమే భారాలను రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. విద్యుత్ను ప్రైవేట్ పరం చేసే చర్యలు ఆపాలన్నారు. ఇప్పటికే స్మార్ట్ మీటర్లు అదానీ కంపెనీకు అప్పజెప్పిందన్నారు. స్మార్ట్ మీటర్లు వినియోగంలోకి వస్తే విద్యుత్ ఛార్జీలు విపరీతంగా పెరుగుతాయని, ముందుగా రీఛార్జి చేయించుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుందన్నారు. ఇది వినియోగదారులకు తీవ్రమైన నష్టమని తెలిపారు. విద్యుత్ భారాలు రద్దు చేయకపోతే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున ప్రజలను చైతన్యవంతులు చేసి ప్రజా ఉద్యమం చేపడతామని హెచ్చరించారు. తరుణంలో కార్మికులందరినీ తొలగించి బయటను పెట్టేయాలని చెప్పి ఆలోచన ఈ యొక్క మేనేజ్మెంట్ చేసింది. అదేవిధంగా మొన్న ఆర్ఎల్సీ దగ్గర మొన్న మీటింగ్ అయింది. నిన్న మేనేజ్మెంట్ చర్చలు చేశారు. వాళ్ళకి అవకాశం కూడా ఇచ్చాము. సార్, మీరు బయోమెట్రిక్లో 240 మందిని రీప్లేస్మెంట్ చేయండి, లేని ఎడల మీరు ఏదైతే మెడికల్ పేరుతో భయాందోళన చేస్తున్నారో ఆ మెడికల్ అవాయిడ్ చేయండి అని చెప్పడం జరిగింది. దాన్ని వాళ్ళు తాత్కాలికంగా మేము అవాయిడ్ చేస్తామని చెప్పారు. తాత్కాలికంగా అవాయిడ్ చేసినా పర్వాలేదని చెప్పేసి మేము ఒప్పుకునే తరుణంలో ఈ యొక్క మేనేజ్మెంట్ దానికి కూడా ఎగ్రీ అవ్వకుండా, వాళ్ళు పెట్టుకున్న పాయింట్లుగా వాళ్ళు ఎగ్రీ అవ్వకుండా చేతులు పైకి చూపించి మా పైన స్టీల్ సెక్రటరీ గారు ఉన్నారు, వాళ్ళతోనే మాట్లాడి ఈ పని చేయగలం తప్ప మేము ఎటువంటి సాయం మీకు చేయలేము, మీకు నచ్చిన పని మీరు చేసుకోండి అనే తరుణంలో వ్యవహరిస్తున్నారు. అంటే ఈ స్టీల్ ప్లాంట్ని ఏ విధంగా వీళ్ళు నడిపించే ఉద్దేశం లేదని అయితే మటుకు మాకు అనిపిస్తుంది. పండుగ అనేది ఏ మతానికి సంబంధించినదైనా దాని వెనుక ఉన్న సందేశం సమాజంలోని ప్రతి ఒక్కరికి మార్గదర్శకమవుతుందని జిల్లా కలెక్టర్ యమన్ హరేంద్ర ప్రసాద్ అన్నారు. విఎంఆర్డీఏ చిల్డ్రన్ ఎరీనాలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రభుత్వ ఇఫ్తార్ విందు కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన ఆయన ముస్లిం సోదరులకు రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ముస్లిం మైనారిటీల సంక్షేమానికి ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రాధాన్యత ఇస్తోందని తెలిపారు. జిల్లాలో మైనారిటీల అభివృద్ధికి 6 కోట్లు కేటాయించి వివిధ సంక్షేమ పథకాలు, సబ్సిడీలు అందజేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. ప్రభుత్వం ముస్లిం మైనారిటీల సంక్షేమానికి పెద్దపీట వేసి అధిక ప్రాధాన్యత కల్పిస్తుందని చెప్పారు. మైనారిటీలకు ఉచిత డిఎస్సి కోచింగ్ అందిస్తూ వారికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించేందుకు కృషి చేస్తుందని తెలిపారు. ప్రత్యేక శిక్షణ ద్వారా యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు పెంచేలా చర్యలు చేపట్టిందని అన్నారు. ముస్లిం వక్ఫ్ ఆస్తులపై అక్రమ కబ్జాలను అరికట్టేందుకు ప్రభుత్వం ఉక్కుపాదం మోపుతుందని తెలిపారు. అక్రమంగా భూముల్లో ఆక్రమించిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించామని వెల్లడించారు.
రంజాన్ మాసాన్ని ముస్లిం సోదరులు అత్యంత పవిత్రంగా భావిస్తారని, క్రమశిక్షణ, దాతృత్వం, ధార్మిక చింతనలు కలిగించే ఈ పవిత్ర మాసం అందరికీ శాంతి, సమృద్ధిని అందించాలని ఆకాంక్షించారు. కమ్యూనిటీ సంబంధించిన వ్యక్తులు అందరూ కూడా ఆర్థికంగా అదేవిధంగా సామాజికంగా పైకి రావాలి, ముందుకు వెళ్ళాలి అని ఆ అల్లాని ఈరోజు ప్రార్థిస్తున్నాను. మన ప్రభుత్వం కూడా మైనారిటీ సంక్షేమం మీద ప్రత్యేక దృష్టి సాధించాలనే ఉద్దేశంతో ఎన్నో కార్యక్రమాలు తీసుకురాబోతున్నారు. ఉదాహరణ చెప్పాలంటే ఈ మధ్యలో ప్రకటించిన బెనిఫిషరీ బేస్డ్ లైవ్లీహుడ్ ప్రోగ్రామ్ మన విశాఖపట్నం జిల్లా తీసుకుంటే దాదాపు 391 యూనిట్స్ మనకు బెనిఫిషరీ శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. లక్షల నుంచి 8 లక్షల వరకు 50% సబ్సిడీతో ఈ యూనిట్స్ అన్నీ కూడా 381 యూనిట్స్ అన్నీ కూడా గ్రౌండ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇది డెఫినెట్గా మైనారిటీ కమ్యూనిటీస్లో ఉన్న వారికి తోడుగా ఉంటుందని నేనైతే భావిస్తున్నాను. దాదాపు 6 కోట్ల విలువతో ఈ కార్యక్రమం మనం చేపట్టబోతున్నాము. ఇంతే కాకుండా మైనారిటీ కమ్యూనిటీ నుంచి పిల్లలకి ప్రత్యేకంగా మనము డిఎస్సి కోసం కోచింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ కోచింగ్ కార్యక్రమం ద్వారా రాబోయే ఎగ్జామ్స్ వాళ్ళు చక్కగా పర్ఫామ్ చేయడానికి కూడా వీలుగా ఉండింది. సో ఈ కోచింగ్ కార్యక్రమే కాకుండా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ కూడా రాబోయే రోజుల్లో మనము స్కిల్ సెన్సెస్ చేపట్టి స్కిల్ సెన్సెస్ని బట్టి ఎవరికి ఎటువంటి ట్రైనింగ్ శిక్షణ ఇవ్వాలని మనము ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళందరికీ కూడా స్కిల్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి జాబ్స్ ఇచ్చే విధంగా కూడా చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ సంవత్సరంలోనే దాని యొక్క రిజల్ట్స్ మీరు అందరూ కూడా చూడడం జరుగుతుంది. ఇంతే కాకుండా మనము వక్ఫ్ ప్రాపర్టీస్ అన్నిటినీ కూడా ప్రొటెక్ట్ చేయాల్సిన బాధ్యత ఉంది. అన్ని చోట్ల కూడా ఇవి కబ్జా కూడా అవుతున్నాయని ప్రభుత్వం చాలా సీరియస్గా తీసుకొని దీని మీద ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టి అన్ని ప్రాపర్టీస్ కాపాడాలని తహసీల్దార్స్కి అదేవిధంగా అర్బన్ ప్రాంతంలో అయితే జోనల్ కమిషనర్స్కి పోలీస్ శాఖ వారికి కూడా ప్రత్యేకంగా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. ఆల్ ఇండియా రీసెర్చ్ స్కాలర్స్ సమ్మిట్ 2025లో పాల్గొన్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఆర్థిక సంస్కరణలతో దేశం అభివృద్ధి పదంలో ముందంజంటూ ప్రసంగం. తీరంలో లూలు మాల్ నిర్మాణం చట్ట వ్యతిరేకం. విలేకరుల సమావేశంలో మాజీ మంత్రి బొత్స ఆరోపణ. సంక్షేమమే లక్ష్యంగా ముస్లిం మైనారిటీలకు ప్రత్యేక పథకాలు. ప్రభుత్వ ఇఫ్తార్ విందులో కమిషనర్ సంకభ్రత భాగ్జితో కలిసి పాల్గొన్న జిల్లా కలెక్టర్ యమన్ హరేంద్ర ప్రసాద్. జీటీవీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.